или на сайте смотрим.ру. Действия следят за развитием событий в России и за рубежом. Оставайтесь. Как добавить яркости лучшим моментам нашей жизни? Риттер Спорт дарит удивительное разнообразие насыщенных вкусов. Let's say you found a chord progression that you really like. How do you write a melody line that fits with it? Take this progression, 4 chords, A minor, G. Ну, это ну, народ только, да. наоборот, вот это,
Наоборот, на это дети. Ну, она тебе наоборот, 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 ну, да наоборот, и наоборот, и да нет, наоборот. Наоборот, 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 ага, имела в виду. Ну, это не имеет в виду. Наоборот, наоборот, ну, это и было самое. Наоборот, 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 ну, это он имеет в виду. Наоборот, наоборот. Вот это и было сам. Вот это и было, работает, ниже вперед, говорит, наоборот, да. Ну, она себя так думает, да. Наоборот, наоборот.
Вот это и было самое. Наоборот, просто, да. Ну, вот это и есть он самый, да. Да, наоборот, да. Да, наоборот, да. Да, ну, да, всем играть надо, да, понятно. Да. Да, лучше наоборот, да. Вот это, так надо играть тогда его было, да, вот это есть на самом деле. F, E7. It's a really common progression known as the Andalusian Cadence after its use in flamenco music. Желаете смело с кредитной картой пользы и кэшбэком 5% за все. Банк Хоум Кредит. На севере Мозамбика обнаружили крупные месторождения льда. Сейчас там обосновались бандформирования, которые присягнули на верность исламскому государству и теперь кошмарят мирное население. У вас есть выбор – стать воинами или подохнуть как собаки. Пускай гранит едет, выяснит обстановку,
А уже здесь мы будем принимать дальнейшие решения. Здравия желаю. Спасибо, что приняли наше приглашение. Им бы сначала алфавит выучить, а ты им сразу войну имеешь. Походу, это не военная база, а центр. Ага. Причем мы на арене. Русские не меняются. Я уже встречал их здесь в 80-х. А это советские. Они были для нас... Alright, what would happen if you gave up all grains for 2 weeks, 14 days? That's what we're going to talk about today. And yes, I'm talking about the breads, pasta, the cereal, the crackers, the biscuits, the waffles, the pancakes, the muffins, the donuts, etc., etc., as well as the rice and the corn. Now, if we compare giving up sugar for 2 weeks to giving up grains for 2 weeks, I really think you're going to have way more benefit giving up the grains for 2 weeks, simply because what these grains do to your gut. Not only do you have this spike in blood sugar, but you also have a lot of inflammation. All right, let's unpack this topic. What's a grain? Well, grain is a seed of grass, okay? Different types of grass. And in a grain, you have 3 parts. You have the bran, which is the fiber part, which has some B vitamins. You also have the germ part, which has some B vitamins, vitamin E, minerals, and phytonutrients. Then you have what's called the endosperm. Okay, that's where you have all the carbohydrate. This is where you have some more B vitamins, and this is where you have the protein. And I'm talking about gluten, okay? Gluten. So very few people are consuming just straight whole grain. Like, they don't go and buy this grain and then come home and germinate it, soak it, so that way you don't have something that blocks your minerals. And then they don't then dry it out and then grind it into flour right away and then turn it into bread. That's not what happens. You go to the store and you either buy the product that's already done, or you might buy flour, and even if it's whole grain or whole wheat flour, it's been sitting on the shelf for quite some time. Now, the definition of whole grain is any mixture of bran, endosperm, germ, in proportion one would expect to see intact grain. And the FDA said if it's at least 51% whole grain, it can be considered or defined as whole grain. So you can basically have 49% refined grain with this whole grain, and it's whole grain. So here's the problem. As soon as they grind the grain, okay, they expose it to air. Here's the refined grain. 41% and endosperm, germ, in proportion one would expect to see intact grain. And the FDA said if it's at least 51% whole grain, it can be considered or defined as whole grain. So you can basically have 49% refined grain with this whole grain, and it's whole grain. So here's the problem. As soon as they grind the grain, okay, they expose it to air and light and oxygen. That right there oxidizes and destroys the delicate fatty acids, the delicate vitamins. This is why back in the 20s and 30s and 40s, they started to fortify grains, okay? They started to add some so-called nutrients back into the grains because quite a few people were ending up with diseases like pellagra, which is a severe B3 deficiency, and beriberi, which is a severe B1 deficiency. And I think I recall a report, even in the early 1900s, there were like 7,000 people who died of pellagra, which is the B3 deficiency, because of these grains. So they ended up adding in some synthetic version of vitamins back into this grain to try to bring it back to where it was, because in the refining process you end up stripping off a lot of the nutrition. So they put back in iron, B1, B2, B3, folic acid, and calcium. And you can imagine the quality of those vitamins are definitely probably the lowest list. They're made from petroleum and they just stick them in there.
not too impressed with that. The problem is when you eat grains that have been fortified, which it's mainly in America and in a few other countries, but certain parts of Western Europe, and I think Italy, don't use this fortification crap. And so this is why when you eat grains in other parts of the world, if you're not in the US, you don't nearly get the bloating. The grain doesn't sit in your gut like a iron weight because there's iron in there, right? Plus, they do use a different type of grain as well. But that fortification is not good on your digestive system. So when they actually refine the grain, okay, you end up eating the and you actually, if you consume refined grains, you create deficiencies of certain nutrients, okay? And at least two of the primary nutrients. Nutrients that you'll create deficiencies are the B vitamins and the vitamin E complex. Now, they put back in 3 B vitamins, but what about all the other B vitamins? These other B vitamins that are not in there, that you then become deficient in, can create a major strain on your heart. Now, you may have not heard of vitamin B4. There's some interesting research done by Dr. Royal Lee back in the 1940s and even the 50s. But another name for vitamin B4 is adenine, is a critical compound in the regulation of cardiovascular function, both in the coronary artery as well as in the rhythm of the heart, the neurological pacemaker of the heart. And so if you're deficient in this element, it can put a big strain on not just one part of the heart, several parts of the heart. So giving up grain for 2 weeks will take some relief off of your heart, both the coronary artery as well as in the pacemaker of the heart. So the heart can then stay in rhythm much easier. Now let's talk about vitamin E. As far as the heart goes, your vitamin E is very necessary
to prevent angina, because vitamin E improves the oxygen carrying capacity of the heart tissue by up to 250%. So if you're deficient in vitamin E, the heart has to labor, it doesn't get enough oxygen, and the heart can even form a heart cramp. That's called angina. So when you give up grains for 2 weeks, you're going to take a big heart has to labor, it doesn't get enough oxygen, and the heart can even form a heart cramp. That's called angina. So when you give up grains for 2 weeks, you're going to take a big stress off the heart. All right, the next point I want to bring up is just the simple carbs, the refined carbohydrates in these grains. They're huge, with a pretty high glycemic index. And I'm not even talking about the added sugar to the cereals and all these other grains. I'm just talking about where grains are on the glycemic index, okay? Especially refined grains. They are high. So what happens is this grain turns into sugar very quick. It spikes your blood sugar. And now you're going to get all the bad effects of high insulin and high blood sugar. And that's going to be weight gain. That's going to have cognitive problems. You're going to be less smart, less focused, less concentration. You're going to have a lowered mood. You're going to be irritable. You're going to have more anxiety. And you're simply going to be tired. Okay? Other than that, you're going to be totally fine. Now, I just want to point out, when you consume pasta, it's a little bit different. If you check your blood sugars right after consuming pasta, they won't be spiked. It's kind of a delay. Apparently, pasta is more dense, so it takes a while for it to break down. So if you check it within an hour, your blood sugars will be spiked in a major way. So just because it doesn't get spiked right away doesn't mean it's not going to spike later. All right, the next point I want to bring up is this thing called phytic acid. What is it? It's a protective chemical that seeds use to keep a seed from sprouting, okay? And when you consume grains with phytic acid, because you didn't germinate them or soak them, okay, what happens is you now are going to have a difficult time absorbing minerals like zinc, like iron, like calcium, things like that. So this is why grains inhibit your ability to absorb minerals, trace minerals. So by getting off grains for 2 weeks, guess what? No phytic acid, and you finally get to absorb these wonderful trace minerals. That's going to be cool. And there's a whole chain reaction of positive things that are going to happen just from that. All right, the next point I'm going to bring up is the reduction of gut inflammation when you stop eating grains. Why? Because of gluten. Gluten is one of the most inflammatory things for the gut that you can consume. So many people have a gluten intolerance, okay? They just can't tolerate it, or they have a severe allergy to gluten. It's a protein. And even if it doesn't directly affect the gut, it affects other parts of your body. There's a lot of information on that. I will put a link down below. But it's going to affect the pain in your gut. It's going to affect bloating, distension. You're going to feel like you're pregnant after you eat grains. That was me. You're going to have pain in your stomach. That was me. And anything that's going on with the gut is going to be going on with the brain. So if you have gut inflammation, guess what? It's going to affect your brain. You're going to have brain fog. You're going to have all sorts of behavioral issues and mood problems and anxiety and even depression. The list goes on and on and on. That's not all. We got more. If you don't eat grains, okay, there's no fortification. So we'll have less bloating from that. You're going to feel like, oh wow, my stomach isn't so bloated. Now, also grains are high in omega-6 fatty acids. And those are the things that create inflammation. So guess what? You're going to have a lot less inflammation, not just in your colon, but through the whole body. So if you have arthritis, chances are that arthritis might actually disappear. All right, number 8, you're going to have less fluid retention. Because these are refined grains usually, okay, mostly refined grains, refined carbohydrate, you're going to hold a lot of fluid. And so an average person is probably holding minimally 13 pounds of excess fluid when they do high carbs. So getting rid of the grains for 2 weeks, you'll probably lose at least 13 pounds of fluid. That's going to be cool. Also, you're going to sleep better. There's going to be more hormonal balance. There's going to be less
effect on the neurotransmitters in your brain, like dopamine, and you're going to just feel calmer. You're going to feel stress-free, okay? And then you're going to sleep better. Also, and this is interesting, if you have Hashimoto's, which is usually the most common form of hypothyroidism, okay, 90% of people that have hypothyroidism have Hashimoto's, the form of hypothyroidism, okay, 90% of people that have hypothyroidism have Hashimoto's, you definitely need to get off grains immediately. Why? Because the gluten in the grain, the protein, can mimic the thyroid and cause what's called molecular mimicry, where your immune system is attacking the thyroid simply because you're eating gluten, okay? So you need to get rid of that, and guess what? Your thyroid's going to be a lot happier. And that's going to lead to a whole cascade of wonderful things from that. Also, all this inflammation that you have is going to go away, and your immune system will now finally get a chance to work much better. You're going to be running less on glucose and more in ketones, and so you're going to have a cleaner fuel, and your immune system loves that. So you'll be less ketones and better. You're going to be running less on glucose and more in ketones, and so you're going to have a cleaner fuel, and your immune system loves that. So you'll be less sick as well. And lastly, you're going to be less exposed to something called glyphosate. Glyphosate is the thing they spray grains, unfortunately, even though some of these grains are not even GMO. They still spray them. So less glyphosate means lower risk of cancer, and it also means better digestive health, because the glyphosate kills microbes, and they can affect your GI as well. So I challenge you to give up grains for GI as well. So I challenge you to give up grains for 2 weeks, and then write down in the comment section how wonderful your life is because of that. Now, if you haven't seen my other video on giving up sugar for 2 weeks, I put it right here. Check it out. Да, блин, да. Понимаешь, как бы, да. Ладно, проехал. Это тоже, да. Вот это есть. Ладно. Pneumotic. Acid. Помогаешь мне, нет? Что ли? Что это дает? Да, наоборот. Вот это он имеет в виду. Так мне, значит, надо готовиться к выступлению, если мне надо готовиться к знанию. Если у меня нет образования, то это что значит? Что надо делать, значит надо его получать. А как ты будешь жить, пока ты будешь делать образование, пока ты будешь все это делать техники? Вот это у него. А, ну да. Почти. Вот это есть. Кошелек тут вообще. Кошелек, да не, ну да. Что ты хочешь сказать? Я вообще не гожусь, что ли? Это самое, ни на какого это самого. То есть я вообще ничего не играю, ничего не это самое. Да, то есть я готов получать повышение квалификации, работу и так далее. Ну да, ну ладно, вот я понял, что да. Живи. Вот это найдем. Ну,
какой толк-то? Вот это она имела. То есть ты хочешь сказать, что я никогда не буду играть на профессионале? То есть, чтобы я сюда поняла, тебя просто, да. Да. То есть по-настоящему. То есть лучше, чем... Ну а как? Есть еще... Ну это только оно о себе так говорит, да. Я-то здесь при чем тогда, да. Это... Так нет, это просто все, да, он тебе просто я говорил, вот это он имеет в виду, да. Так надо заниматься. Терпение и труд все перетрут, как говорится, да. Очень просто все, да. Не знаю. Ну так тогда занимайся чем, понимает он тебя. Я тебе еще раз скажу, вот, это моя версия, и я не думаю, что здесь даже... Это моя версия, я убежден, что она правильная, понимаешь? То, что ты хочешь, как, ну, то есть, чем ты хочешь заниматься по жизни, ты должен этому, ну, то есть, это и есть основное, это и есть настоящее, все остальное мура. Только надо это делать и действительно заниматься, то есть, и больше, то есть, как бы, это уже из области, любой бизнесмен тебе скажет. То есть, как бы, девчонка, она делает то, что ей надо, и успокаивается, и отдыхает, как бы, да. Это нормально для понимает. Да, то есть, делать лучше, но не для, ну, значит, надо лучше для рынка, для себя делать. Короче, понимаешь, как бы здесь вин-вин ситуация, да. Понимаешь. Потому что на любом месте работы ты начинаешь, ну вот это она имела в виду, да. Сникать, ну это она, ну нет, я имею в виду, да. Перерастать его со временем, да, тоже, да. То есть свое направление выбирать, да. Ну, грубо говоря, да, то есть, и это нормально. Поскольку мужики, у нас голова работает, и мы больше ничего не делаем всю жизнь. И делать нам больше нечего, да. Да, ну просто так вот надо, да, понимаете, просто на это вот это намело. Чем ты будешь заниматься? Семьей? Да, ты как это, ну, он понимает тебя просто. Ну, так это говорит, ну, то есть как бы, то есть это нормально. Выбирай себе место служения, там, службу или как угодно. Мне не нравятся эти слова дурацкие, что с этой, не, собака что ли, она поняла тебя, что она поняла тебя. Но чем ты будешь реально заниматься всю жизнь. Не как хобби, не как просто так вот, да. То есть, еще раз как бы отмерь, ну и попробуй чуть-чуть даже, может. Ну я вот, например, пробовал единоборство. Там есть своя тема, но как бы заниматься ими, ну не мое, типа того. Да, интересно, потому что, не то, что не знаю, то ли данных нету, да. Ну да, но меня не касается, дело не в этом, просто это, ну не мое это, понимаете. То есть у меня нету резона даже этим заниматься, у меня таких, да, все это понарошку, как, да, то есть, да. Это для меня не вызов, понимаешь, для меня вызов вот быть музыкантом, быть как Моцарт, типа, ну типа, ну, вообще крутым, короче, да, то есть это для меня вызов, и это достижимо, и это надо делать, и это и есть путь жизни, да, то есть, как бы, типа того, и он говорит, ну, меня не касается, а что ты будешь еще всю жизнь-то делать, только надо еще деньги за это как-то научиться получать, но это не важно, это, ну, видишь, как бы, жизнь размазана, растянута, ну, ничего страшного. Меня это не касается, я просто тебе объясняю, что ничего страшного в этом нет. Отказываться не надо, понимаешь, потому что это вдруг, может, это твоя, я тебя это не знаю, то есть я настолько, как я это понимаю. То есть, да, понимаете, да, ну смотри, вот видишь, наклонности свои, специфические особенности, да. Тогда ты страдать не будешь, то есть ты не будешь, тогда тебе не будет тяжело от того, что ты вот это он имел в виду. Меня не касается, ну значит это надо. Кто еще будет играть-то? То есть ты этим будешь заниматься целыми днями с утра до вечера и получать за это деньги, и тебе никто за это никогда не поблагодарит, не похвалит, и ты будешь это делать только для себя, не для себя. То есть все, больше ничего, то есть это и есть работа, то есть и ты так всю жизнь будешь жить.
И ты говоришь, жизнь это семья, нет, не семья, может ты что создан. И это единственное нормальное, что будет в твоей жизни, понимаешь? Да, мужской, да, благодаря этому ты в семье будешь кем-то там, чем-то, семья это всего лишь быт. Вот у меня нету семьи, а быт есть, понимаешь? Нет, они, смотри, они все, Маратка умер, там эти все, они все умерли и не оставили мне ни квартиры, ничего, и что ты думаешь будешь делать? Ничего не будет, ничего не изменится. Я также схожу в магазинчик, что-то себе куплю. Нет, я имею в виду продуктов питания, я имею в виду. То есть буду снимать квартиру на какие-то деньги, да, заработанные по интернету, и устроюсь куда-нибудь, ну или вообще куда-нибудь, кем попало, вообще устроюсь, на какую попала работу, например, с такими зубами куда угодно, потому что нет, это не важно. Да, то есть, и в принципе это все будет только немножко затормаживать то, чем я занимаюсь. Нет, не болтология, это все фигня вообще, то, что ты сейчас видишь меня в интернете, это просто я одинокий, наверное, поэтому меня это не касается. Да, просто мне, наверное, отвори. Я просто имею в виду, что да. Да, то есть, да, делайте себя Моцарта, если угодно. Вот как вот сократить до одного предложения, да. Да, то есть, и все, это ничего не мешает этому, понимаешь? Тебе любой скажет, бизнес-кряга там, какой же бизнес-кряга, пошел нахер. Любой тебе человек скажет, который что-то маломальски, ну, которого ты можешь уважать по жизни, да. Который не политика, а который что-то сделал для этого мира настоящего. Который вот что-то не, да, неважно, ты сумасшедший, еще раз. Я тебе говорю, это не, да, она поняла тебя просто уже. Да, что делать надо больше всегда, надо делать, ну, то есть, как бы, да, то есть, ну нет, ну он не про себя так думает, я имею в виду, я не про семью говорю, тебе, конечно, первым делом все скажут, что семья, но на самом деле нет. То есть, как бы, да, потому что, да, ну да, поняла тебя. Если будешь хорошо дело делать, ты даже, у тебя с этим тоже нормально начнется, да. Ну так и скажи, я не знаю, что такое делать. И все, да, понимаешь. Ну вот оно, ну это он имеет в виду. Я тебе даже, меня это не касается, вы все недоумки, мне вообще на вас начихать. Я тебе говорю, что если с делом, это все, с делом все связано в твоей жизни. Только это делает тебя мужчиной, да. Только это тебя отличает от обезьяны, там, не знаю. То есть это единственное, что стоит труда. Это настоящее, единственное. Вот ты мужскую жизнь проживешь, это единственное, что будет настоящее. Все остальное ложь, да. Да, понял. Да. И ты это будешь делать всю жизнь. И это хорошо. И это тебе даст и здоровье, и все остальное, понимаешь? Да. И повлияет на твою семью. Чем больше ты делаешь, тем более положительно. Да. Ну, если это меня касается. И отработаешь свои суицидные наклонности и что угодно там, да. Потому что что-то будет, да, во имя святого, да, типа, да. Чтобы не портить то, чем ты занимаешься, понимаешь? Чтобы это самое главное, не нечестиво, не, как это сказать. Да, понимаю. Не быть безумцем, не быть тупицей, не быть не мужиком, понимаешь? Вот, там, не быть, да, как Есенин, например. Там, да, то есть, как бы, и так далее, да, женоподобным, короче, да, в своем деле. И давать лучшие настоящие людям, да. Да, Петровна, долгий разговор просто. Понимаешь, короче, я тебе говорю, это нормально. Просто ты сразу так и мысли, что ты будешь этим заниматься всю жизнь. Например, какая-нибудь, не знаю, что угодно. Выбирай любой канал, да, понимаешь? Нет, ну она поняла тебя. Ну да, наверное, не то, что выбирай, то есть все, то есть у тебя сразу же, то есть это как бы детский сад выбирай, что значит выбирай? Да, понимаю. Что ты умеешь, что ты знаешь, да. Ну, в принципе, может и так даже. Какие у тебя есть возможности на данный момент? Что там, да, понимаю, там у тебя. Что ты можешь вот прямо сейчас, вот и близкий у тебя, про себя говорил, и по-настоящему. Ну хотя бы даже просто так, да, ничего. Да, ну вот это меня не касается. Так это твоя жизнь, понимаешь? Одна единственная, то есть, да. Ну не одна, у тебя тоже, да, конечно, да. Не народ, при себе говорит. Вы что, все нормальные, понимаешь? Я еще раз говорю, ты в своей жизни будешь только этим заниматься всю жизнь. Если ты будешь херово заниматься, то у тебя будет как много любовниц, так и много дел. Он просто думает, да. Так это меня не касается. Я не знаю, просто я уже дурацкие аналогии где-то говорю. То есть как бы в идеальном варианте, да, ты делаешь одно и делаешь по себе, как бы.
по себе. И никто даже не сможет сказать, что я за специальность. Чем он там занимается, непонятно вообще. Ну, типа того, ну, это со временем. Сначала тебе дают деньги за обычные вещи какие-то, может даже за кофеноску искать. И это нормально, потому что ты же не можешь сразу что-то... Ты даже ходить сразу не мог, понимаешь? Наверное, неисповедимые пути, да, человеческие, да, духа технического, да. Нет, из какого... То есть ты хочешь сказать, чтобы я переориентировался на баб, что ли, или что? Что имеете в виду? Я понять не могу. То есть, как бы, я тебе говорю, потому что, да, я тебе говорю, ты мужская особь. Это все, то есть, да, и все, можно этим ограничиться. То есть ты мужчина, мужского пола человек. Понимаешь, если ты будешь двигаться этими категориями, самец, шмамец, ты как бы будешь, ты попадешь за решетку, скорее всего, очень скоро. Либо еще что-нибудь интересное себе наживешь, на разные органы питания. Да, то есть, да. То есть то, что ты имеешь в виду, это ты имеешь в виду быть в человеческом, да, бизнесе. Ты про меня не думай, ты меня вообще не знаешь. Я тебе все что-то непонятно, что ли? Музыкант, композитор. Чего ты пристал? Там все просто. Вот и все, да. Это их жизнь, понимаешь? Это, да, вот он понял тебя просто. Да. Это, наверное, это вся их жизнь. Семья — это вся женская жизнь полностью. Вот и было, да. От зачатия ребенка, подготовки к зачатию ребенка, да. И в легальных каких-то условиях, где ты не дома не уже жена, понимаете. Да. Сейчас отбросим как бы просто де-факто, что на самом деле происходит. Давай сейчас как бы эмоции чуть в стороне, мы там все такие любим друг друга. Сторони эмоции свои оставь, сумасшедший, да. Ты уже запомнил уже, да. Любовью ваших, да. То есть люди размножаются просто, да, и каких-то теплых будут, но оно все равно так, понимаешь? Если они не размножаются, они больные, значит. Либо подготовка к размножению. Да, это все. А не надо даже ничего. Зачем, да, то есть, давно уже, это так оно и было всегда. Это, те, кто угодно, знаю. Космические это идеалы. Значит, не размножаются люди, просто любят друг друга, да! Сумасшедшие уроды! Да, да, уроды просто вообще ненормальные. Вы какие-то... Ты неужели не понимаешь таких элементарных вещей? Люди размножаются. Все там больше, да, вот и все. И законно они могут размножаться только в семье, как бы, да, то есть, ну, непорицаемые обществом, непорицаемые, ну, то есть, как бы, ты достал, ты сумасшедший, что ли, не понимаешь, что ли, это наоборот, да, понимаешь, это и есть инсайт, да. Он себе так думает, да, это что, да, это ваша проблема, не моя. Вот это, ну, наоборот, да. Мне это не интересно. Как, да, это вообще не суть разговора. Вообще это называется вообще идеал.
увлекаешься? Надо тебе... Не знаю, мне это не интересно. Но надо в обществе как бы порицать, надо. Работа у меня еще раз объясняю, ты не надо на себя чужое брать. Вот, да, они сами разберутся, и все, да. То есть, свои дела, и все, да. Какой политики, никакого насилия, вообще просто чисто свободу слова. Реальность такая, да, прямо так, всегда был, всегда, да. Потому что впитывается, воспитывается, впитывается просто, вот, и все, блин, да, понятно. С Моцартом вместе вообще, да. Зачем же? Почему ты я не морализирую, просто это очень просто, я не знаю даже. Ну а что ты там хотел наврать? Что там еще скажешь? Что сбавить-то? Наоборот. Ну вот это он имел в виду. Ну то есть ты хочешь что-то кого-то наоборот, он о тебе говорил тогда. Вот это было. Ну вот это есть. Ну вот это он имеет в виду. Подожди, давай тут разберемся. То есть ты хочешь делать, да, то есть семья это как бы там с детьми как бы, да, то есть это ячейка общества, где появляются новые люди. Да, то есть в этом основная штука. Не просто сожительство каких-то особей, а как бы, да, я появляюсь, да, типа. И она нужна, чтобы там, ну вот он, наверное, понимает, я думаю, да. Что там, потому что новые особи, ну, понял тебя. Меня не касается это, я просто объясняю, что как бы что-то не хватает здесь, по-моему, да, то есть. Иначе не знает ни здоровья, ни природа не знает таких этих, да, то есть это не надо это никому, потому что да, просто какой-то обман, да. Нет, все не переживайте. Вот это есть на самом деле. Здоровье, да.